এই কোরআন মাথায় নিয়ে বলছি, কোরআন এমন একটা সূরা রয়েছে যে সূরা তেলাওয়াত করলে কিংবা তেলাওয়াত শুনলে ইনকামের রাস্তা আল্লাহ তাআলা খুলে দিবেন। আপনার ঘরে, আপনার দুয়ারে রিজিকের বন্যা বয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনার পকেট ভর্তি টাকা থাকবে, আপনার অভাব অনটন আল্লাহ তাআলা দূর করে দিবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা বিইذনিহি। সম্মানিত দর্শক শ্রোতা, প্রিয় ভাই এবং বোনেরা, যে সূরাটি কথা বলবো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সূরা সম্পর্কে বলছেন, কেউ যদি এই সূরা তেলাওয়াত করে তাহলে কখনোই তাকে দারিদ্রতা স্পর্শ করতে পারবে নয় না। বলেন সুবহানাল্লাহ। যারা তেলাওয়াত করতে পারেন তারা করবেন, আর যারা পারেন না তারা তেলাওয়াত শুনবেন। তেলাওয়াত শুনলেও কিন্তু সওয়াব হয়। তেলাওয়াত শুনলেও আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটা অক্ষরের বিনিময়ে কমপক্ষে 10টা নেকি দান করে থাকেন। আর এই কোরআন আপনি যে নিয়ত করে শুনবেন, আল্লাহ তাআলা চাইলে আপনার সে নিয়ত পূরণ করতে পারেন। কারণ কোরআন একটা দামি ইবাদত। কোরআন পড়াও ইবাদত, কোরআন শোনাও কিন্তু ইবাদত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, যখন কেউ কোরআন তিলাওয়াত করে তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবা এবং মনোযোগ দিয়ে তোমরা সেটা ধ্যান করে খেয়াল করে শুনবা এবং চুপ থাকবা। তাহলে তোমরা অনুগ্রহ পাবা, আল্লাহ পাকের দয়া পাবা, আল্লাহ পাকের রহমত পাবা। বলেন সুবহানাল্লাহ। কোরআন শুনলে আল্লাহ পাকের রহমত পাবো, আল্লাহ তাআলা নিজেই ওয়াদা করেছেন, কোরআনের ভিতরে এর উল্লেখ করেছেন। তাহলে এই কোরআন আপনি শুনলে আপনার উপর আল্লাহ পাকের রহমত যখন আসবে, তখন আপনার ঘরে কি অভাব থাকবে? থাকবে না। যেখানে আল্লাহর রহমত থাকে সেখানে অভাব থাকতে পারে না। যেখানে আল্লাহ পাকের রহমত থাকে সেখানে দারিদ্রতা থাকতে পারে না। যেখানে আল্লাহ পাকের রহমত থাকে সেখানে অশান্তি থাকতে পারে না। যেখানে আল্লাহ পাকের রহমত থাকে সেখানে দুর্ভিক্ষ, সেখানে অভাব অনটন, চিন্তা পেরেশানি, হতাশা কিছুই থাকতে পারে না। আল্লাহ পাকের রহমত যখন আসে তখন হতাশা দূর হয়ে যায়, চিন্তা পেরেশানি দূর হয়ে যায়, অভাব অনটন দূর হয়ে যায়। সে ঘরে, সে সংসারে আল্লাহ তাআলা সুখ আর শান্তি দ্বারা ভরপুর করিয়ে দেন। এই জন্য আমরা একটা সূরা তেলাওয়াত শুনবো, আপনারা সবাই মনোযোগ সহকারে সে সূরা তেলাওয়াতটি শুনবেন ইনশাআল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين قليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وقسم معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوق على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা সূরাটি শুনে ফেললাম যারা সওয়াবের নিয়তে শুনেছেন তারা লক্ষ লক্ষ সওয়াব পেয়ে গেছেন কারণ এই সূরার ভিতরে অনেক শত শত শব্দ এখানে উল্লেখ রয়েছে আর প্রত্যেকটা শব্দের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা কম হলো আপনার আমলনামা 10 নেকি দান করেছেন যদি আপনার নিয়ত আরও বেশি ভালো থাকে আরও বেশি আগ্রহ নিয়ে শুনে থাকেন তাহলে প্রত্যেকটা অক্ষরের বিনিময়ে কিন্তু 10 নেকি হবে না আরও বেশি হয়ে যাবে আল্লাহ তাআলা চাইলে প্রত্যেকটা অক্ষরের বিনিময়ে 100 নেকিও দান করতে পারেন সব আল্লাহ পাকের ইচ্ছা
তো আমরা এই কোরআন যারা শুনলাম, আপনারা যে নিয়তে শুনছেন, আমি দোয়া করি আল্লাহ তাআলা আপনার মনের সেই নিয়ত পূরণ করেন, আপনার অভাব অনটন দূর করিয়ে দেন, আপনার সংসারে সুখ দান করেন, আপনার ছেলে মেয়েদেরকে আল্লাহ তাআলা ভালো করিয়ে দেন, আপনাদেরকে আল্লাহ তাআলা একটা সুখময় জীবন দান করেন, সবার মনের পেরেশানি হতাশা দূর করে দেন, বলুন আমিন।